ناظرین اب ہم سب سے پہلے خوش آمدید کہنا چاہیں گے اپنے بول نیوز کے ناظرین کو بھی، جو ہماری نشریات کو لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ اب وقت ہوا ہے کہ ہم اپنے پیارے بھائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بات کریں۔ ایک ریلیجس اسکالر ہیں اور ریسرچر ہیں، ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے، تھوڑی دیر میں ان سے رابطہ مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین، آج کا موضوع بہت ہی دل کو چھو دینے والا موضوع ہے۔ ہر وہ شخص، جی بالکل، علی بھی نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی خوش آمدید سمیر علی بھائی، بھائی، جزاک اللہ۔ آپ کو رمضان کا 16واں روزہ مبارک ہو۔ بس آج جمعے کا دن بھی ہے، مبارک دن ہے۔ آج کا موضوع علی بھائی ہے ہمارا معاشرہ اور بیٹی کے حقوق۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر عورتوں کے پوائنٹ آف ویو سے ایک پوری سورت نازل کی ہے، سورت النساء۔ اس کا مطلب ہی ہے عورتیں، کیونکہ یہ پسا ہوا طبقہ تھا سب ادھر عرب کی دنیا کے اندر، قبائلی سسٹم کے اندر عورتوں کو کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ اسلام نے آ کے ان کو بیسک ہیومن رائٹس دیے، اور اس میں ظاہر ہے بیویاں بھی شامل ہیں، مائیں بھی، بیٹیاں بھی۔ چونکہ آپ ٹاپک اسپیشلی بیٹیوں کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کر رہے ہیں، تو قبائلی سسٹم کے اندر، عرب کے معاشرے کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس کا ذکر قرآن پاک ان میں کی بھی آواز نہیں موجود آ ہے، رہی۔ اور اللہ تعالیٰ نے… علی بھائی کی آواز نہیں آ آ رہی رہی۔ ہے آواز آپ کو؟ جی علی بھائی، آواز آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ ہاں جی، میں دوبارہ سے سٹارٹ کروں؟ نہیں نہیں، یہیں سے علی بھائی کنٹینیو کریں، کنٹینیو۔ اچھا اچھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو جو زندہ درگور کرنے والا معاملہ ہے، اس قبائلی سسٹم کا، اس کی برائی کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا، اور اس رسم کو ختم فرمایا ہے اسلام کے ذریعے۔ اور پھر اتنی عزت دی کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کو جب بھی سیدہ فاطمہ ملنے کے لیے آتی ہیں تو آپ علیہ السلام ان کو اتنا پروٹوکول دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے جب کھڑے ہوتے، اور ان کو مرحبا پیاری بیٹی کہہ کے بڑے احترام کے ساتھ بٹھایا کرتے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، تو قیامت والے دن وہ اور میں اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ نبی علیہ السلام نے انگلیوں کا اشارہ کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، یعنی بیٹیوں کی پرورش کرنا حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، یہ اس معاشرے کے اندر بڑی چیز تھی۔ اسی اعتبار سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیٹیوں کو فل پروٹوکول دیا۔ جب نبی اسلام کو اس عمل کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہ چیز پھر نیچے بھی ٹرانسفر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی بیٹی سے محبت کی، اس کی ایک اور مثال بخاری مسلم میں موجود ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ علیہ السلام کی وفات سے سیدہ فاطمہ آپ کو ملنے کے لیے آئیں، تو آپ علیہ السلام نے ان کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی، اور پھر ایک بات کہی تو وہ ہنس پڑی۔ تو بعد میں سیدہ عائشہ نے پوچھا نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، پہلے پوچھا تو انہوں نے انکار کیا بتانے سے۔ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو پھر ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ عنقریب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ اس پہ میں رو پڑی، اور پھر انہوں نے بشارت دی کہ میرے اہل البیت میں سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی، اور تم کیا اس پہ خوش نہیں ہو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس پہ میں مسکرا پڑی۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کے لیے وراثت میں بھی حصہ رکھ دیا، پہلے تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں۔ اچھا علی بھائی، بیٹی کو رحمت کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو ایک ٹرم کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، ویسے تو اولاد ساری کی ساری اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور ہماری دعا بھی ہمیں سکھائی گئی ہے سورہ الفرقان کے اندر، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے رب ہمارے لیے بنا دے ہماری اولاد میں، ہماری بیویوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا، یعنی ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی نیکوکاری کے راستے پر چلیں۔ تو بیٹا بھی رحمت ہے، بیٹی بھی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ سورہ شورہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے،
जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है दोनों देता है, जिसे चाहता है बे औलाद रखता है। तो ये हमारे माशरे में एक कौल ज़री के तौर पर एक चीज बोली जाती है, क्योंकि हम हिंदुओं के साथ रहते थे और वहां पे उस एतबार से बेटियों की वो कदर नहीं थी। तो इस्लाम में चूंकि बेटियों को एक मकाम दिया गया है, और आप देखें कि मुसलमान बेटियों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि बसा औकात माँ बाप को खुद फील होना शुरू हो जाता है कि शायद बेटों का जो हक है वो गसब हो रहा है। इस एतबार से जो लोग वाकयातन यानी प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अच्छा, तो जी जी, इस एतबार से रहमत कहा जाता है कि उन लोगों को कंडेम करने के लिए जो बेटियों की पैदाइश को समझते हैं कि उनके लिए कोई शायद अब आजमाइश है कि इनको उन्होंने जवान करके पढ़ा लिखा के किसी और के हवाले करना है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, आप माशरे को कंट्रीब्यूट करते हैं, अच्छी बेटी होगी, उसकी तरबियत अच्छी होगी तो वो अच्छे माशरे को आगे प्रोड्यूस करेगी। अच्छा अली भाई, एक हमारे माशरे में एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क दिखाई देता है, ईमान की कमी है कि अक्सर जब तालीम की बात आती है तो हम बेटियों पर उतना फोकस नहीं करते जितना हम बेटों पर करते हैं, उनकी तालीम पर। इस फ़र्क की वजह क्या है और इस्लामी तालीमात हमें इस बारे में क्या सिखाती हैं? बेटियों को तालीम दिलवानी चाहिए। वैसे अब काफी हद तक ये कल्चर टूट चुका है, क्योंकि बच्चों ने पढ़ना ही छोड़ दिया, तो मजबूरन अब बच्चियों को ही पढ़ाया जाता है। हाँ जी, बच्चियां जो है वो दुआ करवा रही होती हैं कि दुआ करें A1 ग्रेड आ जाए, और बच्चे दुआ करवा रहे होते हैं कि दुआ करें पास हो जाओ। ये फर्क है। इसका आपने प्रैक्टिकल सबूत देखना है तो आप हायर एजुकेशन में देख लें, इस वक्त ज्यादा पहुंचने वाले बच्चे हैं या बच्चियां हैं। ये भी हमारे एक माशरे का एक तल्ख पहलू है कि बच्चियां जो हैं वो ओबीडियंट हैं और माशाल्लाह वो पढ़ती हैं। बच्चों को तो पढ़ाना पड़ता है जबरदस्ती, बच्चियां वो इतनी ओबीडियंट होती हैं माँ बाप की कि वो शुरू से ही पढ़ाई की तरफ तवज्जो देती हैं। तो पढ़ाई की फील्ड में जरूर डालना चाहिए, खुसूसन टीचिंग और मेडिकल की फील्ड में बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। मुस्तकबिल हमारा इसके साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ जो बड़े स्टॉन्च किस्म के मजहबी लोग हैं, उनकी ख्वाहिश तो होती है कि जब उनकी औरतें प्रेग्नेंट हो तो कोई गायनोकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर हो और मर्द हमारी बीवियों को हाथ ना लगाए। बिल्कुल। तो भाई अगर आप अपनी बेटियों को मेडिकल की तालीम में नहीं डालेंगे तो जाहिर है फिर आप इस किस्म की ख्वाहिश का इजहार कैसे कर सकते हैं, जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क में हो रहा है। अफगानिस्तान के अंदर के बच्चों की तालीम के ऊपर पाबंदी लगा दी है, और उसका अल्टीमेट नतीजा ये है कि बच्चियां आपको मस्जिद के बाहर जो इस्लाम कुरान और सुन्नत में तरबियत कैसे करनी चाहिए कि उनमें खुद एतमादी बढ़े और वो एक आगे जाके एक अच्छे माशरे को तश्कील दे सकें? सबसे पहली चीज जो फर्क करने की एक बाजुकात आ जाती है माँ बाप में बेटे और बेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फर्क खत्म करना चाहिए जी। और बेटियों को अपने लिए एसेट समझे। अमूमन ये होता है कि माँ बाप बेटों को अपने लिए एसेट समझते हैं, और मुझे दुख उस वक्त होता है जब माएँ जो हैं वो इस एतबार से 4, 5, 6 बच्चियां हो जाती हैं और अभी भी उनकी कोशिश होती है कि अल्लाह ताला उनको बेटा दे दे। और जब उनसे पूछें तो वो कहती हैं कि बेटा जो है वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सहारा बनेगा। तो बेटियों को भी अपने लिए एसेट समझें, और बेटियां बनिस्बत बेटों के ज्यादा हमदर्द होती हैं। इस एतबार से आप फर्क न करें, दोनों के साथ उसने सलूक का मामला करें, और जो ह्यूमन डिग्निटी में रिस्पेक्ट वाला मामला है वो जरूर दें। अमूमन ये होता है कि बेटियों को काम काज बड़े ज़ौक़ शौक से माँ बाप कह देते हैं और बेटों को नहीं कहते, दोनों को कहना चाहिए। और उसमें एक तरबियत भी होती है इस हवाले से कि बेटियों ने आगे चल के अपनी औलाद को संभालना होता है, तो उनको थोड़ा बहुत काम करने की आदत भी होनी चाहिए, लेकिन बेटों को भी आदत डालें। और जब हायर एजुकेशन के लिए भेजें तो मैं तो हमेशा सजेस्ट करूंगा, कोशिश करें कि हॉस्टल लाइफ जो है ना, इसको जरूर गुजारें। अच्छा, आपके बच्चे, हाँ जी बिल्कुल, उसमें आप यानी मैनेजमेंट सीख जाते हैं। आपको पूरी जिंदगी वो हॉस्टल लाइफ में, जब आपके पास एक लिमिटेड जेब खर्चा है और उसमें आपने महीना गुजारना है, अपने कपड़ों की सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी खुद अपने मामलात को देखना है, शॉपिंग भी आपने खुद करनी है, तो हॉस्टल लाइफ में आप एक परफेक्ट लाइफ सीख लेते हैं जो पूरी मुस्तकबिल में आपके काम आती है। तो हॉस्टल लाइफ को जरूर प्रेफर करें। और मैंने देखा है कि बाज़ अगर लोग अवॉइड करते हैं हॉस्टल लाइफ को, हालांकि हॉस्टल लाइफ जो है वो इंसान को निखार देती है। खूबसूरत बात अली भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया।
آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، اور آپ سے گزارش ہے دعا میں ہمیں بھی یاد رکھا کریں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں آپ سے سیکھنے کی اور پیغام لوگوں تک پہنچانے کی. اپنا انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی علی بھائی. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہم ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ دیکھتے رہیے رمضان میں بول آن بول انٹرٹینمنٹ اینڈ بول نیوز.